اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الأمين وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ تقبل ثواب ما قرأنا ما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى روح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية بالغة رحمة نازلة باركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آله وصحابه القرابة والتابعين وتابع تابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والسيرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين. ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأجدادنا وجداتنا قراباتنا جيراننا أصحابنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. وإلى أرواح مات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وحسن لا روح صاحب الولاية في هذه القرية وفي هذه البلدة الحبيب تقان برغان غسيلامة والحبيب محمد بن علي بن حسان بن طه بن يحيى والشيخ أبو طلحة البنجري. وإلى روح الحبيب علي بن عبد الله بهاشم وصولهم وفراحهم. ثم إلى روح المرحوم حجي أمير بن حجي بكري أرني المرحوم أرني. ثم إلى المرحوم أبيدين. ثم إلى روح أستاذنا هادي سوفاني. ثم إلى روح أستاذنا بوديونو. ثم إلى روح حجي محمد صالح بن شرقاوي حجة خليفة بنتي إمران حجة برية بنتي جبر الدين كاتيم. وإلى روح سري نينسي. وإلى أرواح من أنفق أموالهم بهذا المكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا رسول الله انظرنا والحاضرين يا رسول الله انظرنا والحاضرين يا رسول الله
انظرنا والحاضرين اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أرنا وجه سيدنا محمد اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أرنا وجه سيدنا محمد اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أرنا وجه سيدنا محمد ولو في المنام يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا حليم جبار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memasuki acara yang selanjutnya, kita mintakan kepada yang mulia guru kita Al-Habib Abdurrahman Syihab untuk mendoakan telur atau hintalo yang ada di depan kita ini, dan nanti akan kita bagikan dengan jamaah dengan hadiah sukarela untuk bangunan masjid kita. Mudah-mudahan lancar. ينزل البركات في هذه البيت فيما عملنا من عمل خير في هذا المجلس المبارك وأن الله سبحانه وتعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وأنا وبه سلفنا الصالحين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah. Kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita malam hari ini dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, zuriat, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimkan para habaib, para saraib zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimanapun beliau semua berada. Wabil khusus yang kita muliakan, kita ta'zimkan guru kita Al-Habib Abdurrahman Syihab. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu disehatkan badan beliau, dan mudah-mudahan segala urusan-urusan beliau dan hajat-hajat beliau dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan para alim ulama, para tuan guru yang hadir bersama-sama kita. Yang mulia Guru Haji Muhammad Nurdin, kemudian Guru Anwar Syarif, dan guru-guru yang lain, ampun maaf
ulun tidak bisa menyebutkan nama Sidin seberataan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada beliau-beliau semua. Dan yang kita hormati Camat Kecamatan Anggana atau yang mewakili, Kapolsek Kecamatan Anggana atau yang mewakili, dan Ramil Kecamatan Anggana atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Anggana atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Desa Sungai Mariam, yang sama-sama juga kita hormati, kita muliakan Ketua Yayasan Miftahul Ulum Anggana, orang tua kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Masdar Amin, dan yang kita hormati pula pengurus yayasan dan jajarannya, para guru asatidz di lingkungan Yayasan Miftahul Ulum, yang kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan ulun untuk membacakan susunan acara kita pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Yayasan Miftahul Ulum Anggana. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram, sya'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dengan ini akan dibacakan oleh Ananda Irfan Hadi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن
على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana yang dengan ini akan disampaikan oleh Bapak Nanang Kosim SHI MPD. Kepada beliau kita persilahkan. Izin berdiri, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Abdurrahman Syihab, yang kami hormati Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekcam Ibu Eka. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Anggana atau yang mewakili. Selamat datang Bapak, terima kasih atas undangan, atas kehadirannya. Kepala KUA atau yang mewakili yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sungai Meriam yang kita hormati, tokoh agama Guru Nurdin, Ustadz Anwar, Pak Taufik, kemudian yang kami hormati tokoh masyarakat. Dalam hal ini alhamdulillah Bapak Haji Yusran. Selamat datang Pak Haji di kampus kami yang tercinta. Bapak Haji Sama, guru kami, orang tua kami. Alhamdulillah kita kehadiran juga Pak Ramli. Lama tidak jumpa, saya ucapkan selamat datang, semoga selalu sehat Pak Ramli. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, wali murid, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, dan TK Islam terpadu yang berbahagia. Semoga malam hari ini kita mendapatkan limpahan rahmat dan rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berlimpah. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu telah banyak membantu kegiatan tablik akbar Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih pada para donatur, Bapak Haji Yusran, Bapak Haji Sama, Bapak Haji Hama, Bapak Haji Jainuddin, kemudian toko Anissa Plastik, toko Pahmi, kemudian wali siswa MI yang tadi dengan semangat telah mengantarkan telur-telur yang akan kita lelang pada malam hari ini. Bapak Ibu, semoga kita diberikan pahala untuk membangun masjid. Ya saya minta ulum. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih pada Majelis Taklim rahmatullah, pada Bapak Haji Mangkana, serta para donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Semoga kita mendapatkan, sekali lagi mendapatkan limpahan rezeki yang banyak, kesehatan, dan diampuni segala dosa-dosa kita berataan. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang kami cintai, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas undangan yang telah kami sampaikan untuk bisa hadir di kampus kami yang sederhana ini. Dan insya Allah di depan kita akan dibangun Masjid Al-Ihsan Yayasan Miftahul Ulum yang ke depan akan menjadi pusat pembelajaran agama di Kecamatan Anggana insya Allah. Yang kedua, kami ucapkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila dalam penyambutan kami fasilitas yang kami berikan hari ini tidak mencukupi. Jadi kami mohon maaf, kita bekajalan dulu malam ini, mudah-mudahan setahun 2 tahun ke depan kita bisa menambah lagi di belakang Bapak Ibu. Masih ada 1 hektar yang kita bisa uruk nanti, asal ada
sumbangan Bapak Ibu malam ini melalui telur-telur yang sudah ada pada malam hari ini. Insya Allah nanti ada petugas kita yang akan membagikan kado usah mahal Bu 5.000 aja paling murah. Handak banyak, alhamdulillah banyak juga rezeki pian. Yang terakhir, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari kepala-kepala madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah dan TK Islam Terpadu Miftahul Ulum atas support tenaga, pikiran, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini acara terlaksana dengan lancar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan selaku panitia. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atas penyambutan kami. Ampun maaf. Sekali lagi kurang lebihnya dari kami sebagai panitia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengarkan sambutan yang kedua, kami mohon untuk panitia yang untuk menjalankan telur, kemudian kotak sumbangannya untuk bisa berkumpul di pendopo. Jadi bisa kita sambil jalan, nanti ketika Habib ceramah itu sudah selesai. Ya, jadi kita bisa khidmat untuk mendengarkan nasihat tausiah yang disampaikan oleh Habib. Baik, selanjutnya sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Miftahul Ulum Anggana, yang dengan ini akan disampaikan oleh orang tua kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Masdar Amin. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib dan para syarifah di mana saja beliau-beliau berada, wabil khusus Al-Habib Abdurrahman Syihab yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Camat Anggana atau yang mewakili beliau, Bapak Kapolsek mewakili beliau, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, yang terhormat dan kita muliakan bersama-sama orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Nurdin yang hadir di tengah-tengah kita sekalian, Ustadz kita Muhammad Anwar Syarif, pimpinan Majelis Ta'lim Faidul Amin, para asatidz dan asatidzah di lingkungan Yayasan Miftahul Ulum yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, terima kasih kehadirannya. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para undangan dan wali siswa, baik dari TK, MI, MTS maupun dari aliyah, siswa-siswi sekalian yang saya hormati dan saya banggakan.
marilah kita bersama-sama membacakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sekalian diberikan rahmat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita pada malam hari ini dapat bersilaturahim, berkumpul di tempat ini. Seandainya tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa berkumpul dan tidak bisa melangkah di tempat ini dalam rangka kita niat yang sama untuk thalabul ilmi yang dirangkaikan untuk memuliakan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di tengah-tengah ini semua dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap hanya satu, mudah-mudahan dengan memuliakan Rasulullah SAW kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah dan bersama-sama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, khatamul anbiya wal mursalin, uswatun hasanah buat kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua mencintai Rasulullah dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita sekali lagi berdoa mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama saya mengulang kembali sebagai ketua yayasan menyampaikan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini. Ini adalah merupakan momentum kita, di samping kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sebenarnya saya punya niat besar sekaligus pembukaan majelis Habib. Ya, majelis kita punya namanya Nurul Mustafa. Ya, mudah-mudahan berkah, ada Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya. Bu. Kira-kira kalau pengajiannya sebulan sekali setuju enggak Bu? Setuju Bu? Iya, gurunya nanti Habib kita yang hadir kita Bu ya. Ya, mudah-mudahan bisa setiap bulan ya Pak ya. Bapak-bapak siapa? Ya, insya Allah. Ya, karena kita sekaligus kepingin meramaikan masjid kita yang belum selesai. Ya, tetapi saya yakin kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini akan bisa menghantarkan, mempercepat penyelesaian pembangunan masjid kita yang ada ini. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekarang berada di kampus 2 Miftahul Ulum. Berarti ada kampus 1 yang di sana yang lawas Bu ya. Ini semua berkat bantuan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada bantuan Bapak Ibu sekalian, Miftahul Ulum tidak punya gedung seperti ini. Gedung 12 lokal ini Ibu-ibu sekalian, Bapak sekalian, adalah bantuan dari pemerintah hanya 300 juta rupiah. Kalau kita hitung ini satu lokal itu 300 juta gitu ya. Berarti karena 12 lokal berapa Pak ini? Hampir sampai 4 miliar. Ini semua adalah bantuan Bapak Ibu sekalian. Duit dari mana Pak? Itu adalah uang gedungnya TK, uang gedungnya MI, uang gedungnya MTS, dan uang gedungnya Aliyah yang kita kumpulkan kemudian untuk membangun ini. Termasuk sodakoh yang dikumpulkan kadang-kadang dari anak-anak kita dengan Jumat berinfak. Nah, inilah hasilnya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan jadi jariah kita semua. Tidak ketinggalan pula dari guru-guru kita Bapak sekalian.
Jadi guru-guru kita ini sudah gajinya kecil tapi juga berinfak ketika gajian. Apalagi setelah mendapat sertifikasi, mendapat insentif, beliau-beliau juga menyisihkan infaknya untuk bisa membangun bersama-sama, membangun gedung sekaligus membadung masjid yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian menjadi amal jariyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tetapi Bapak Ibu sekalian belum cukup sampai di sini. Yayasan Miftahul Ulum sekarang sedang membangun masjid yang ada di sebelah kanan saya ini. Pembangunannya tidak besar, dalamnya 13 kali 13 ditambah 2 meter teras berarti 4 meter jadi 17. Filosofinya di dalam 13 itu berarti rukun sholat itu ada 13. Ya Pak Kiai ya, Pak Haji Nurdin. Iya. Kemudian ditambah teras 17. Jadi itu adalah 17 rakaat. Jadi ada filsafatnya di sana. Direncanakan pembangunan ini menghabiskan dana sekitar 3 miliar lebih. Ya, 3 miliar lebih tidak banyak Bu ya. Tetapi alhamdulillah dari 3 miliar lebih ini sudah terkumpul dana secara keseluruhan Rp716.270.000. Berarti sudah sekitar 35%. Dan ini adalah bantuan dari masyarakat kita dari Anggana, dari Sungai Mariam, terutama melelang tiang ini. Jadi tiang-tiang yang ada di samping ini ada 32 tiang, kami lelang 1 tiang 5 juta. Yang sudah mengambil alhamdulillah sudah selesai, terutama dari Haji Mangkana itu dari penimbunan tanah sebanyak 25 juta rupiah. Kemudian dari Haji Jainuddin 4 tiang, dari Haji Ibrahim 1 tiang, kemudian dari Haji Suwardi 2 tiang pilar, dari Haji Yusran 25 tiang plus juga ditambah dengan semenisasi untuk pondasi untuk dasar pengecoran. Kemudian dari Haji Bastiah 3 tiang, 1 tiang 5 juta Pak. Berarti kalau saya bunyikan 3 tiang berarti 15 juta. Kemudian dari Haji Hifni Sarkawi perusahaan BNR 14 tiang berarti sekitar 70 juta rupiah. Kemudian dari Bapak Haji Nurjali kepala desa kita 1 tiang, Bapak Haji Kamel 1 tiang, almarhum Haji Iras 1 tiang, hamba Allah 1 tiang, kemudian Haji Darmansah sebanyak 25 tiang. Jadi alhamdulillah dari 32 tiang sudah selesai semua. Kami tapi masih melelang untuk membuat slop sekitar 300 meter. 1 meternya kami lelang hanya 1 juta Bu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa kirim melalui nomor rekening kami, insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa mengambil setengah meter juga bisa 500.000 rupiah. Kalau 1 meter adalah 1 juta rupiah. Dan ini tetap kami lelang sebagaimana biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat, ternyata Bapak Ibu sekalian dalam jangka 1 tahun ini saya melelang 32 tiang bisa selesai. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi apa yang diberikan infaknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang membantu masjid dan sekolahan diberikan rezeki yang berlimpah ruah, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa kita juga Yayasan Miftahul Ulum pada malam hari ini ikut serta memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Artinya di bulan Maulid ini kita harus bahagia. Kita harus ikut bergembira. Bergembira bahagia kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Memang Bapak Ibu sekalian, jumlah siswa-siswi kita itu dari TK sampai ke aliyah sekitar 1.100. Memang kalau hadir semua 1.000 lebih ditambah siswa mestinya sekitar 2.000. Belum lagi masyarakat umum. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian ini semuanya kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Bapak Ibu sekalian, kita bergembira menurut riwayat Abu Lahab saja yang tidak beriman kepada Rasulullah itu atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bergembira bahkan memerdekakan budaknya. Siapa budaknya Pak Ustadz? Suaibatul Aslamiyah. Karena kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab memerdekakan budaknya yang namanya Suaibatul Aslamiyah. Artinya orang kafir saja berbahagia, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya buntat banar tuh kalau kada mau, ya gitu Pak ya. Nah itu artinya, jadi inilah Bapak sekalian, itu makanya Abu Lahab dalam sejarah nanti setiap hari Senin, karena Abu Lahab pasti masuk dalam neraka, maka nanti setiap hari Senin Abu Lahab itu siksanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena bahagia, karena gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mudah-mudahan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya dengan Habib pada malam hari ini. Mohon diberikan tausiah Habib kepada wali-wali santri semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Camat Kecamatan Kecamatan Anggana, mohon maaf. Dengan ini akan disampaikan oleh Sekcam Kecamatan Anggana. Silakan Ibu Sekcam untuk berdiri menyampaikan sedikit sambutan dari mewakili Camat Kecamatan Anggana. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Habib Abdul Rahman Shihab, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Masdar Amin, yang saya hormati Kapolsek Anggana yang mewakili, yang saya hormati dan Ramil Anggana yang mewakili, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang mohon maaf seluruh hadirin yang berada di sini mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan bisa berkumpul di acara tablik akbar Miftaul Ulum Bersalawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya,
dan semoga kita semua umatnya kelak mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Anggana memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Miftahul Ulum, yang mana pada hari ini kita berkumpul di sini yaitu dalam rangka memperingati hari lahir Nabi besar Muhammad SAW, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Masdar Amin. Sudah sepantasnya lah kita sebagai umat Nabi Muhammad merasa berbahagia atas kelahiran beliau, yang dimana beliau merupakan manusia pilihan kekasih Allah yang tentunya memimpin kita memasuki alam terang benderang dengan iman pada Islam. Mungkin harapan kami dari pemerintah Kecamatan Anggana, semoga kedepannya Miftahul Ulum tambah maju, apa-apa yang dirancanakan terlaksana dengan lancar, semoga bertambah banyak donatur yang berpartisipasi di dalam memajukan pendidikan agama di Kecamatan Anggana. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki acara inti, yaitu tausiah mau'izatil hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita. Namun kami mohon perhatian untuk anak-anak, adik-adik, agar bisa tenang dulu, ya, agar bisa tenang, jangan ribut. Merah minyak anak-anak nih. Ya, tolong anak-anak harap tenang. Yang di muka. Tolong dipadahi, jangan ribut. Ya. Baiklah, kita sama-sama mendengarkan mau'izatil hasanah yang akan disampaikan oleh yang mulia guru kita Al-Habib Abdurrahman Syihab. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Al-Mukarramun yang kita muliakan, para habaib, para tuan guru dan tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Masdar Amin, matta'anallah bituli umrihi wa hayatih. Mudah-mudahan Allah curahkan terus keberkahan di dalam hidupnya. Allah subhanahu wa ta'ala payungi hidupnya dengan syafaat Nabi Muhammad, dan Allah kabulkan segala yang dia hajatkan, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan semuanya, guru kita bersama Kiai Haji Nuruddin dan guru Muhammad Anwar Syarif, beserta para tuan guru yang lain. Mungkin saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada para tuan guru yang hadir di tempat ini. Yang kita muliakan semuanya, Bapak Camat atau yang mewakili, dan juga Bapak Kapolsek atau yang mewakili, dan Kepala Desa atau yang mewakili, dan semua panitia majelis ini yang berjuang, ibu-ibu, wali murid yang berjuang dan datang ke tempat ini. Mudah-mudahan kedatangan kita ini mendatangi kebaikan untuk nasib kehidupan kita. Mudah-mudahan kedatangan ini berkat kita datang juga kebaikan dan kebahagiaan untuk kita. Dan Allah angkat segala kesialan hidup kita. Amin ya rabbal
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah, Sang Pencipta dunia sejagat raya ini, yang menciptakan dunia dengan banyaknya kejadian. Tidak ada lain, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ini lagi mau melihat siapa yang paling pintar berbuat baik di dunia, siapa yang paling pintar beramal soleh di dunia yang sementara ini, siapa yang bisa mengambil dan memilih jalan hidupnya di dunia yang sementara ini. Barang siapa yang bisa ketemu dengan jalan ke sorga, bahagianya manusia ini. Ini kedatangan kita ini dan hadirnya kita di tempat ini sudah dihabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan, dia berjalan. Kemana berjalannya? Ke tempat-tempat ilmu, ke madrasah, ke tempat-tempat yang ada ilmunya, maka Allah akan gampangkan si hamba ini untuk berjalan masuk ke surganya Allah. Inilah jalan menuju surga. Inilah jalan menuju surga. Inilah jalan menuju kebahagiaan yang hak, yang banyak manusia tertipu dengan dunia. Mereka lupa dengan jalan ini. Ingat jalan ke mall, ingat mereka. Bahagia saya kalau ke mall. Bahagia saya kalau makan ke restoran habis 2 juta, 1 juta seminggu sekali, tidak apa-apa. Setiap minggu bisa habis 2 juta, 3 juta untuk makan saja, habisnya habis. Tapi kumpulnya kita di tempat ini, ya Allah, datang saja sudah ketemu sorga. Sorga ini harganya, Rasulullah pernah bersabda, la manadilus sa'ad khairum minad dunya wa ma fiha. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di sorga itu harganya lebih mahal daripada dunia seisinya ini. Ada yang punya tambang emas, tambang minyak, kumpulkan kekayaan kalian, tidak bisa beli sapu tangan sorga. Mahal sorga ini. Ma'ainun ra'at, satu istananya saja, orang ini mendapatkan satu istana. Istananya itu Allah ciptakan dari merah delima, batu rubi merah delima. Satu biji ini saja yang punya dunia, madein dunia saja harganya miliaran, puluhan miliar. Ini istana diciptakan dari batu merah delima. Di dalam istana itu ada 700 istana lagi. Ada yang diciptakan dari batu zamrud. Ma'ainun ra'at. Allah bilang, tidak pernah kalian lihat nikmat itu. Di dunia kita cuma sebentar, wahai penduduk dunia. Jangan sampai kita hidup di dunia belum pernah ketemu dan belum pernah berjalan menuju ke sorga. Ini jalan menuju sorga. Tambah lagi tadi ada tawaran untuk kita dapatkan sorga. Bangun masjid, bangun madrasah ini. Setiap orang yang belajar di madrasah karena sumbangan kita dapatkan fadilahnya dan keberkahannya sampai di akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dulu di zaman tabi'in ada seseorang ahli jihad fi sabilillah namanya Farrukh. Farrukh ini senangnya jihad fisabilillah, senangnya perang. Akhirnya dia berpikir, bagaimana kalau aku meninggal dunia di peperangan, siapa yang mendoakan aku? Aku ingin punya anak yang soleh. Aku ingin punya anak yang mendoakan aku ketika aku meninggal dunia. Aku harus mencari istri, dibilang. Dia mencari istri. Dicari istri, dia melamar perempuan-perempuan yang ada di Madinah, tapi perempuan Madinah tidak ada yang mau. Karena persyaratannya Farrukh ini untuk tidak melarang dia jihad fisabilillah. Ini orang memang senangnya jihad fisabilillah. Farrukh
memberikan syarat tersebut dan perempuan Madinah menolaknya. Kata mertuanya bilang, nanti kita nikahkan dia dengan Farruh. Farruh meninggal dunia, anak kita menjadi janda. Tidak ada yang mau. Semua menolak sampai sedih Farruh. Berdoa meminta kepada Allah. Akhirnya dia dapatkan istri yang mau bahkan bangga mendapatkan suami yang berjuang membela agama Islam ini. Nikahlah Farruh. Setelah nikah baru 2 bulan ada pengumuman untuk jihad fisabilillah dan Farruh mau ikut. Si istri ini sedih, akan tetapi dia senang juga karena dia senang suaminya membela agama ini. Tapi namanya pengantin baru ya sedih. Baru 2 bulan sudah ditinggal suami, takut suami ini meninggal. Kalau dia meninggal, la ilaha illallah. Pergilah Farruh setelah minta izin. Ketika pergi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, pulang rombongan Farruh, menang Islam. Rombongan pulang, dia nanyakan mana suaminya. Rombongan pertama datang, rombongan kedua datang, tidak ada suaminya. Terakhir dia dapatkan kabar, suamimu meninggal dunia, dia bilang. Mendengar suaminya meninggal dunia dan bayi sudah besar, sudah tinggal melahirkan. Dia ada dapat bayi. Sebelum berangkat pergi jihad fisabilillah, Farruh ini ada nitip duit dengan istrinya. Sebelum dia pergi dan meninggal dunia, dia bertitip duit, wahai istriku, ini aku berikan uang 30.000 dirham. 30.000 dirham itu sekitar 1 dirham itu 4 jutaan sekitar. Kalau 30.000 dirham mungkin 12 miliaran sekitar. 12 miliar di zaman dahulu, dah usahkan di zaman dahulu. Kita masih kecil dulu Guru Anwar, ini mablag yang besar. Kita tidak pernah dengar miliaran ini. Kayak sekarang kita mendengar triliun. Nah dulu kita mendengarnya miliar. Ini di zaman tabi'in dia megang uang 12 miliar harta ghanimah yang didapatkan dari peperangan. Beliau katakan, istriku, ini uang 30.000 dirham. Kutitipkan denganmu, besarkan bayi itu dengan uang ini, nikahkan dia, kenalkan dia dengan Allah yang menciptakan dunia ini. Biar dia mengerti dengan Allah, kenalkan dia dengan Rasulullah. Jangan sampai dia tidak tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Dekatkan dia dengan ilmu, karena tidak ada keselamatan kecuali dengan ilmu. Sudah. Baru dia berangkat. Berangkatlah, uang miliaran ini sudah dipegang oleh istri. Nak taunya meninggal dunia. Si istri ini berharap suami ini pulang lagi. Waktu mau berangkat saja, ketika meninggalkan duit, istrinya bilang, wahai suamiku, kau ini belum apa-apa sudah ceritanya mati. Sedangkan aku ini siapa bersamaku kalau kau meninggal dunia? Kalau aku meninggal dunia, tolong kau jalankan amanah itu. Kalau aku masih hidup, akan kutanyakan kemana larinya uang 30.000 dirham. Tidak taunya meninggal dunia. Ya Allah, nangis si istri ini. Baru menikah 2 bulan, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, si istri ini melahirkan si bayi. Dia namakan Rabi'ah ibn Farruh. Rabi'ah anaknya Farruh yang tinggal di negeri Madinatul Munawwarah. Anak ini dari kecil dibawa oleh ibunya untuk dekat dengan tuan guru, dekat dengan guru-guru di sana. Belajar dengan guru-guru di sana. Mengambil ilmu. Si ibu melihat dari jauh anaknya dekat. Melihat anaknya dekat dan belajar dengan tuan guru, gembira. Setiap hari si anak ini disuruhnya berteman, mencintai ulama, duduk dengan ulama, sampailah waktu si anak ini umurnya 30 tahun. Umurnya sudah 30 tahun, ada seseorang datang ke rumah Rabi'ah dan mengakui rumah itu punya dia. Malam-malam datang ngakuin rumah dia. Rabi'ah bilang, wahai Kai, ini rumah saya, bapak saya yang ngasih rumah ini. Kenapa engkau tiba-tiba mengakui rumah ini? Saya ini dari perjalanan jauh, saya mau beristirahat.
di rumah saya sendiri, dan ini rumah saya. Ini rumahmu, ini rumah saya. Bapak saya yang memberikan warisan. Orang Madinah keluar, mau menyelesaikan masalah, tidak selesai juga. Si ibu mendengar suara anaknya sedang berbicara dan ribut. Ada apa wahai anakku? Ini bu, ada seorang tua datang, dia mengakui ini rumahnya. Begitukah? Iya, dibilang. Kalau begitu boleh saya melihat mukanya? Sepertinya aku kenal dengan suara yang berbicara denganmu wahai anakku Rabi'ah. Ya sudah, ibu lihat siapa ini orang. Dibukanya lah. Ketika dia buka, melihat orang tua ini, dan dua mata ini memandang. Wahai anakku Rabi'ah, ini bapakmu Farruh, ini orang tuamu Farruh. Kita sudah sangka dia meninggal dunia. Wahai Farruh, wahai istriku, siapa dia ini? Ini anakmu wahai istri, wahai suamiku. Ini anak kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Madinah tidak ada yang kenal dengan mukanya Farruh. Tahu nama, tapi mukanya tidak kenal karena sering jihad fisabilillah. Mendengar kejadian ini, menangis istri ini. Bagaimana bu? 30 tahun dia sangka sudah meninggal dunia. Dah taunya muncul lagi. Si anak juga udah tidak merasa punya orang tua, punya bapak, tidak tahu hidup ini bapak. Coba jikalau di majelis ini malam ini bapak kita yang sudah meninggal datang ke majelis ini, nangis kita mungkin dan dia hidup lagi. Ini anak nangis langsung, ya Allah ternyata bapakku hidup. Dipeluknya lah, berpelukanlah tiga orang ini. Kembali mereka duduk bercerita dengan gembira. Akhirnya Farruh bertanya, wahai istriku bagaimana khobar 30.000 dirham? Kemana larinya 30.000 dirham? Si istri bilang, besok subuh kita cerita 30.000 dirham. Subuh-subuh besok? Iya subuh-subuh. Besok datanglah hari. Lewatlah malam tersebut, muncullah waktu subuh. Farruh bangun mencari anaknya. Mana Rabi'ah? Rabi'ah anakmu wahai Farruh sebelum subuh sudah ada di Masjid Nabawi. Ya Allah, senang dia mendengar kabar ini. Nah, kabar 30.000 dirham bagaimana? Sholat dulu subuh baru kita cerita 30.000 dirham. Oh marhaba, dia bilang, ini sudah terlambat wahai Farruh. Dia langsung pergi ke Masjid Nabawi. Dia pergi ke Masjid Nabawi, dia sholat. Setelah sholat dia dapatkan akhir shaf karena terlambat. Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Melihat Masjid Nabawi penuh benar. Yang hadir di majelis itu bukan orang-orang sembarangan. Imam Malik yang mengarang mazhab Maliki. Gurunya Imam Syafi'i, belajar dengan guru ini. Imam Malik ini adalah pimpinan orang kota Madinah. Imam Malik belajar sama dia. Heran Farruh dan bertanya, wahai anak muda, siapa yang ngajar di majelis ta'lim ini? Engkau orang mana wahai orang tua? Saya orang Madinah. Hah? Engkau orang Madinah? Benar orang Madinah. Iya saya orang Madinah. Engkau mengaku dari Madinah dan tidak kenal dengan guru besar kita ini. Dia guru yang sangat kita banggakan di negeri ini. Dari segala penjuru datang ke negeri ini untuk mengambil keberkahan ilmu ini. Karena berkat ilmunya orang banyak dekat sama Allah. Hajatnya kabul, menjadi kekasih Allah dan Rasulullah. Mendapat surganya Allah berkat anak ini. Engkau tidak tahu? Aku tidak mengenalnya, dia bilang. Dia adalah Rabi'ah, anaknya Farruh. Bapaknya sudah lama meninggal dunia. Si bapak ini mengharapkan mendapatkan anak yang soleh, anak yang akan membanggakan dia di dunia sampai akhirat, anak yang akan memberikan dia kunci sorga kepada orang tuanya. Dia dapatkan ini. Tapi tadi malam kami mendengar abahnya hidup lagi. Nggak tahu yang diajak ngomong ini abahnya. Menangis Farruh. Anaknya yang mengajar. Anaknya yang membawa manfaat untuk umat ini. Umurnya 30 tahun sudah jadi mufti di kota Madinah. Digelarnya dengan sebagai sahibur ra'yi,
Orang yang memiliki pandangan yang benar. Umur 30 tahun. Muridnya Imam Malik. Ya Allah. Rabi'ah bin Farruh ini terus menjalankan pelajarannya. Si bapak pulang. Bapaknya pulang, Farruh bertanya, wahai istriku. Istrinya diam. Kenapa? Apakah benar yang mengajar di Masjid Nabawi itu anak kita? Benar, dia bilang. Dialah anak kita. Dan itulah hasil 30.000 dirham. Aku belum belikan apa-apa. Aku belum nikahkan dia. Aku belum berikan dia sawah. Aku belum berikan dia kendaraan. Yang ku berikan kepada anak kita cuma ilmu, dia bilang. Apakah kau pingin anak kita bodoh lagi? Ku kembalikan uang 30.000 dirham itu. Dibilang suaminya, enggak. Dibilang bahkan ku tambah lagi ini 30.000 dirham lagi. 30.000 dirham lagi. Karena sebelum dia pulang dari tawanan musuh, dia ini ditawan musuh. Dia berdagang dulu, tidak mau pulang dengan tangan kosong. Bawa duit lagi dia pulang, dengan hartanya dia datang dan memberikan lagi kepada keluarganya. Tidak ada harganya. Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Lau kana lil ilmi surah, lakana suratuhu ajmal minasy syamsi, wa ajmal minal qamar, wa ajmal minan nujum." Jikalau ilmu ini ada bentuknya, maka bentuknya lebih indah daripada matahari, lebih indah daripada bulan, lebih indah daripada bintang-bintang. Kalau orang punya ilmu sama saja dia punya matahari. Kayanya orang ini. Uang puluhan dirham itu, puluhan ribu dirham tidak ada harganya. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah sudah ingin kebaikan ini sampai kepada kehidupan manusia, maka Allah akan berikan ilmu. Bukan Allah berikan harta. Banyak orang punya harta, tapi mulutnya seperti binatang. Tingkah lakunya seperti hewan. Sama saja kita masuk ke hutan. Kenapa? Kada berilmu. Jadi kalau orang marah-marah, kita bilang, kenapa ini orang? Udahlah Habib, jangan dihirauin. Orang itu kada berilmu. Ada orang punya jabatan tinggi, ngomong sembarangan, oh begini. Kenapa? Kada berilmu, biasa aja. Tapi kalau kita melihat ada orang sabar, santun. Bagaimana orang itu? Kok bisa sabar? Biasa orang berilmu, sabar jadi. Oh, ndak marah? Iya, orang berilmu. Oh, cari mantu, coba diajak ngomong, nyambung. Iya, nyambung, berilmu Sidin. Kalau orang sudah berilmu ininya, nyaman kita ngajak ngomongnya, enak. Ilmu inilah cara Allah memuliakan hambanya. Kalau harta, pembohong dikasih sama Allah. Penipu dikasih sama Allah. Penjilat Allah kasih. Mau harta dikasih sama Allah. Mau jabatan dikasih. Tapi ilmu, wala yu'tal akhirah illa liman yuhib. Allah tidak akan memberikan akhirat, tidak memberikan ilmu, kecuali hamba yang dia sayangi baru Allah kasih. Allah sayang dengan Sulaiman, fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Kami berikan pemahaman ilmu kepada Sulaiman dan hikmah. Sebab apa? Sebab Allah sayang. Caranya Allah menyayangi hambanya, memuliakan hambanya dengan memberikan ilmu. Nah, kalau sudah diberikan ilmu, mengerti dia hidup di dunia ini, mengerti. Tidak punya harta yang banyak, tapi hatinya senang kalah orang yang punya harta. Kenapa? Berilmu. Nah, kita sekarang ada di tengah-tengah lautan ilmu. Di tempat ini, anak-anak kita insya Allah bisa kenal dengan Allah, bisa kenal dengan Rasulullah. Ilmu yang harganya tidak bisa kita bayar dengan harta, tidak kita bisa bayar dengan segala-galanya. Mudah-mudahan anak kita dimuliakan oleh Allah dengan menuntut ilmu ini dan menjadi kekasihnya Rasulullah, menjadi dekat dengan Nabi Muhammad ibn Abdullah. Dulu ada seseorang namanya Rabi'. Rabi' ini pembantu Nabi Muhammad, mendengar dapat ilmu terus dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah ini sayang sama dia. Ya Rabi',
Is'al ma syi'ta, wahai Robi, mintalah apa yang kau mau, aku akan berikan. Robi tahu ini, yang ngomong sama dia ini bukan manusia biasa. Dia tahu bukan orang kaya yang ngomong sama dia ini. Dia tahu bukan pejabat yang ngomong sama dia ini. Dia tahu yang berbicara ini adalah tangan kanannya Allah. Yang berbicara ini kalau dia berdoa minta gunung ini jadi emas, jadi emas. Minta dia ini jadi orang hebat, langsung jadi raja, jadi raja. Dia tahu ini orang bukan sembarangan. Apa yang diminta oleh Robi? Ditanyakan 3 kali, Robi langsung menjawab, kalau begitu ya Rasulullah, as'aluka murafaqatuka fil jannah ya Rasulullah. Ini anak kecil, mintanya kalau begitu ya Rasulullah, yang aku minta ya Rasulullah, aku bersamamu di sorga ya Rasulullah. Aku bersamamu di sorga ya Rasulullah. Ini anak sudah mengerti, anak kecil tapi mengerti, tahu kenapa hidup di dunia ini untuk apa. Dunia tidak bisa menipu dia. Dia tahu dia harus berjalan menuju sorga. Dia harus tinggalnya di sorga. Kampung halamannya harus sorga. Dia tahu benar, mengerti. Hayalan hidupnya sorga. Dunia tidak bisa menipu dia. Melihat dunia ini kasihan. Karena hatinya sudah bercahaya. Tidak pakai nafsu. Tapi orang kalau sudah melihat dunia pakai nafsu, ngelihat orang berantem, pengen ikut berantem. Ngelihat film kungfu, pengen berantem juga. Karena hatinya ada nafsu. Tapi coba kita lihat orang yang berilmu, yang mengerti. Ngelihat orang ribut-ribut, ini ribut. Ya Allah, inilah penduduk dunia. Inilah orang kalau sudah mabuk sama dunia. Mereka saling mengkhianati, saling membenci, saling berbohong. Kejamnya dunia ini. Nah, maukah dunia? Nah, yang penting kita hidup senang. Jalanin hidup. Ditawarin dunia tidak mau. Imam Syafi'i sampai bilang apa? Jikalau dunia ini digantung-gantungkan dan dijual, dengan aku memberikan sepotong roti aku dapatkan dunia, maka aku tidak rela memberi dunia itu. Tidak rela aku mau beli dunia. Dunia sebentar. Satu hari di akhirat 50.000 tahun. Kalau kita umur kita 100 tahun, namanya 2 menit saja dibandingkan kehidupan akhirat kita hidup di dunia ini. 2 menit cuma. Habisnya, nah kemana kita jalan? Kalau ketemu jalan sorga, masuk sorga kita selamat. Dunia yang sementara ini yang sebentar akan kita tinggalkan selama-lamanya dan kita lupa. Dan itulah kampung abadi kita. Harus kita ketemu. Anak kita jangan sampai tidak tinggal di sorga. Jangan sampai dia belum mengerti jalan menuju sorga. Jangan sampai, jangan dia hidup di dunia belum ketemu dengan jalan sorga ini. Mudah-mudahan madrasah ini membuka pintu ke sorga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dunia itu bukan duit. Duit ini bisa jadi malah malaikat. Duit ini bisa jadi barokah. Dunia adalah kullu ma alhaka anillah. Semua sesuatu membuat kita lupa dengan Allah, itulah dunia. Habib punya ilmu, gara-gara punya ilmu menghina orang. Bilang ini orang tidak baik, nunjuk-nunjuk orang terus. Ngafirkan orang. Nah ini namanya bukan punya ilmu, punya dunia. Karena ilmunya membuat dia lupa dengan Allah. Orang punya harta. Akan tetapi dengan hartanya tadi, dia bangun masjid, bangun sekolahan, nolong orang miskin, keluarganya senang, menyatukan silaturahmi. Yang dia punya ini bukan duit tapi barokah ini. Berkat duit harta dia, orang jadi saling sayang, tidak jadi bermusuhan. Sudahlah akur-akur aja ini. Nah ini namanya barokah.
Gara-gara duit dia orang bisa sholat, orang bisa berkumpul gara-gara harta orang bisa kenal dengan sorga gara-gara harta dia. Orang bisa mengerti dengan kehidupan dunia gara-gara harta dia. Namanya bukan harta yang dia pegang, bukan dunia. Akan tetapi jadi dunia semua sesuatu yang bikin kita lupa sama Allah. Dan semua sesuatu yang bikin kita dekat dan ingat sama Allah, itu adalah akhirat. Mudah-mudahan kita jadi orang akhirat semuanya, insya Allah. Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang mendekatkan kita kepada Allah. Cukup lama kita jauh dari jalan ini. Mari kita kembali ke jalan ini. Ajak anak kita, ajak keluarga kita. Kalau besok kita meninggal, apa nasib kita? Apa yang sudah kita buat? Apakah kita sudah bangun masjid? Apakah kita sudah punya anak yang soleh? Apakah kita sudah mengajarkan anak kita untuk berjalan ke jalan menuju sorga? Apakah anak kita ini sudah beramal, sudah jatuh cinta dengan Allah dan dengan Rasulullah? Atau anak kita sudah hidupnya dengan hayalan dunia ini? Tak pernah menghayal dekat dengan Nabi Muhammad, tak pernah menghayal dekat dengan Rasulullah. Apa nasib kita ya Allah? Ya Allah, angkatlah segala kelalaian dan segala tipu daya dunia yang menimpa kehidupan kami ya Allah. Bukakanlah pintu kebaikan untuk kami dan anak dan keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang ingat, hamba-hamba yang sadar, hamba-hamba yang berjalan di jalan yang Engkau ridhoi ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami barusan mendengar bagaimana Engkau muliakan Farruh, mendapatkan anak yang membanggakan dia di dunia sampai akhirat. Jadikanlah anak keturunan kami ya Allah seperti itu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang bisa membanggakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad, bermanfaat untuk makhlukmu ya Allah. Angkatlah derajat kami setelah kami banyak mendapatkan kehinaan di dunia ini. Kami hambamu yang hina ya Allah, kami hambamu yang lupa ya Allah. Sadarkan kami ya Allah, kirimkanlah hidayahmu kepada kami hingga kami tahu benar kenapa kami ada di dunia yang sementara ini ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu sorga sebesar-besarnya. Jadikan anak murid kami semuanya penduduk sorga ya Allah. Jangan harapkan satu pun ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan anak kami anak yang terlaknat, anak yang terhina di dunia dan di akhirat. Selamatkan keluarga kami ya Rabb. Selamatkan istri dan anak dan suami ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Angkat mereka dari segala kesialan hidup yang menimpa rumah tangganya ya Allah. Angkat ya Allah, seperti Engkau mengangkat kegelapan dunia di hari kelahiran Nabi Muhammad. Api majusi yang hidup, api kegelapan yang hidup, yang tidak pernah mati, Engkau matikan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Angkatlah semua api kegelapan yang menimpa rumah tangga kami ya Allah. Gelapkanlah, matikanlah api tersebut dan cahayailah rumah tangga kami dengan rahmat. Cahayailah rumah tangga kami dengan bau sorga, dengan inayah dan pertolonganmu ya Arhamar Rahimin. Muliakanlah kami semua ya Rabb. Muliakanlah kami hambamu yang hina ini ya Allah. Ya Allah, harapan-harapan yang kami tunggu-tunggu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, turunkanlah pertolonganmu ya Allah. Kami hambamu yang fakir, kami hambamu yang hina ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, rubahlah keadaan kami sebaik-baik keadaan. Yang jauh menjadi dekat, yang lupa menjadi ingat, yang ahli maksiat menjadi taat, yang lemas, yang malas menjadi rajin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, yang hina menjadi mulia. Bimahdi fadlika wa judika wa karamika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Al-Habib yang telah memberikan tausiah mau'izatul hasanah kepada kita semua.
Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada undangan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 ba'da zuhur di Majelis Faidul Amin Jalan Sarimas yang akan mengisi tausiah Kiai Haji Hasanuddin pimpinan Ponpes Darussalam Martapura. Kemudian malam Sabtu tanggal 28 Oktober acara Maulid di Majelis Faidul Amin, insyaallah yang mengisi Guru Muhammad Yanur dari Kalua Banjarmasin. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ulun minta halal minta ridho dunia akhirat. Marilah kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah yang ingin memberikan sumbangan ataupun sodakohnya yang tadi belum sempat, silahkan di depan pintu gerbang sudah kita sediakan kotak amal. Nah, jadi kepada jamaah yang belum sempat untuk memberikan sodakohnya, kami siapkan kotak amal di dekat pintu gerbang. Terima kasih. Dimohonkan kepada tamu undangan dan guru-guru untuk bisa langsung ke rumah orang tua kita Kiai Haji Masdar Amin. Jadi silahkan untuk ke rumah. زوجتي